सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साडी खास पेशकश खबर जो मुद्दा बने लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और इस खास पेशकश दे विच उन्हां खबरां ते नज़र पावांगे जो खास तौर ते दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने। सो शुरू करते हैं साडा अज दा इस सफर। सब तो पहला गल करांगे सूबे की कानून व्यवस्था की जो एक बार फिर सवालों के घेरे च है। तरनतारन च अज तड़के गोलियां की गूंज नाल दहशत फैल गई। कार सवार बदमाशा ने शरेआम गोलियां वरा के 2 अकाली वर्करां दा कतल कर दिता, जबकि तीजा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस घटना नाल जिथे लोग सहमे ने उत्थे ही कानून व्यवस्था नूं लैके सूबे की सियासत भी गरमा गई है। गोलियां दी गूंज नाल तैलिया तरनतारन दा नदोहर चौंक। एक तो बाद एक फायर दे विच 2 अकाली वर्करां दी मौत। शरेआम कतल कर फरार होए बदमाश। सवालां च सूबे दी कानून व्यवस्था। कहंदे ने हर सवेर नवां सूरज लैके आउंदी है, पर तरनतारन दे विच अज दी सवेर होई गोलियां दी गूंज नाल जो इलाके च दहशत अते 2 घरां च मातम लैके आई। फायरिंग नाल जिथे लोकां च भाजड़ा पै गईयां उथे अमन अते पूरन दी मौके ते मौत हो गई, जबकि शेरा गंभीर जख्मी हो गया। तिन्ने अकाली दल दे वर्कर दस्से जा रहे ने। कतल दी वारदात नूं अंजाम देण तो बाद बदमाश तां फरार हो गए, पर गुस्से च आए स्थानक लोकां अते अकाली दल दे वर्करां ने शहर च धरना लगा दिता। इस मौके अकाली दल दे आगू गुरमुख सिंह ने कहा कि दोवें नौजवान काफी समय तो अकाली दल नाल जुड़े सी ते अज जदों सारे नौजवान इकट्ठे होकर पीर बाबे दी जगह तो मत्था टेक के वापस आ रहे सी तां बदमाशां ने इन्हां ते फायरिंग करके इन्हां दा कतल कर दिता। उन्हां मुलजमां दी जल्द तो जल्द गिरफ्तारी दी मंग कीती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਛੇਰਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਭਾਂਜਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੇਰਾ ਭੱਜਾ ਛੇਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੇਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਰੇ ਦੇ ਪਾਰੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲ ਵਧੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 9mm ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੱਸੋ 9mm ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁੱਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। उधर अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने जिथे अपने वर्करां दी मौत ते दुख जाहिर कीता है, उथे सूबे दी कानून व्यवस्था नूं लैके एक बार फिर तो सरकार नूं लंबे हथी लिया। सुखबीर ने कहा सूबे च गुंडा राज है ते सरकार अमन शांति बनाए रखण च नाकाम साबित हुई है। पंजाब सरकार जिन्ने MLA इन्हां दे गुंडागर्दी ते जिन्ने गैंगस्टर है सारे इन्हां ने पाले है। जाखड़ वर्गे लीडर ने गैंगस्टर पाले है। सुखी रंधावा वर्गे आ भगवानपुरी है कौन है? सुखी रंधावे ने पाले है। फिलहाल इलाके विच दहशत दा माहौल है ते पुलिस इस पूरे मामले दी जांच विच जुट गई है, क्योंकि मामला एक सियासी पार्टी दे वर्करां ते कतल दा है। उधर दूजे पासे पुलिस इन्हां दोवां वर्करां ते पिछोकड़ तो भी खंगाल रही है। इन्हां दे उपर भी कई मामले दस्से जा रहे ने ते पुलिस ये भी पता लगाउण दी कोशिश कर रही है कि इन्हां दी किसे गैंगस्टरां दे ग्रुप दे नाल दुश्मनी सी, क्योंकि पुलिस नूं शक है कि किसे दूजे गैंगस्टरां दे ग्रुप ने ही इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता है। तरनतारन तो सिद्धार्थ अरोड़ा, न्यूज़ 18 पंजाब। कहते ने प्यो पुत का पहला दोस्त होंदा है ते प्यो पुत का रिश्ता भी बड़ा खास मन्निया जाता है, पर समाणा दे पिंड देदना च ये अहम रिश्ता तार तार हो गया। इत्थे प्यो ने अपने ही जिगर दे टुकड़े का बेरहमी नाल कतल कर दिता। सुते पे पुत ते तेज तार कुहाड़ी मार के प्यो ने उसनूं मौत दे घाट उतार दिता। कहंदे ने जदों प्यो दी जुत्ती पुत दे पैर 'च आउण लग जावे तां प्यो पुत मित्र बन जांदे ने। प्यो दे हुंदियां पुत बेफिक्रा होके मौजां माणदा है, पर समाणा दे पिंड देदना दे विच प्यो पुत दा रिश्ता तार तार होया है।
ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮਚੇੜੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮਚੇੜੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तीन उन्हों की कुड़ी है, एक उन्हों की माँ है। उन्होंने चारे ने भी जी इंसाफ मिलना चाहिए सानू। तो बचिया मारी तो यह ख्वाहिश है भी उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए सानू। हाँ जी, तिना ही डेथ हो गई मौके से कड़के डेथ की है जी उन्होंने। हाँ जी, हाँ रिवाल्वर थी, बंदूक सी? बंदूक भी सी, रावल वो भी सी। मोबाइल ले गए जी, खोका मेरे पुत्र का है जी। 4 ने जी। ਉਧਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਐਚਓ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਨ 4-5 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ। गौरतलब है कि दोवां धिरां दा ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ महज 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। समाना तो पुरुषोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18 पंजाब। ਭਿਵਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਜੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਟਕੇ ਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਗੜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, अब हम गांव में सुबह भी वहाँ 1:30 बजे तक मैं गांव में था। उसका मृतक का दाह संस्कार हुआ, उसके बाद भी हम गांव में ही थे। पूरी में सदर SHO SIS वो सभी गांव में उपस्थित थे और हमारी पूरी फोर्स भी वहाँ पे गांव में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्लान किसी ने भी कोई प्लान नहीं किया, ना ही कोई गाँव छोड़ के गया है। कोई इक्का दुक्का जो मृतक है जिसने मर्डर किया है, उसके आस पड़ोस के 1-2 व्यक्ति इधर उधर गए हैं, रिश्तेदारियों में चले गए थे गांव छोड़ के। बस इतना ही था, ना कोई सामान ले गया, ना कोई 1-2 आदमी इधर उधर गए। हालांकि पुलिस ने मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पिंड 'ਚ माहौल तनावपूर्ण है। सिर्फ एक शक ने ही हड़कंप मचा के रख दिता। भिवानी तो जगबीर घंगस, न्यूज़ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਦਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਠੇੜੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖਬਰ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹੀਰੋ ਖੁਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ओलंपियन सुशील तो बाद दिल्ली पुलिस दी रडार ते एक होर कौमांतरी पहलवान ते गैंगस्टर दीपक पहल है, जिस दे तार सिद्धे काला जठेड़ी नाल जुड़दे ने। मोस्ट वांटेड काला जठेड़ी उही है जिस दे भरा दे विआह च पहलवान सुशील कुमार नजर आया सी ते हुण दिल्ली पुलिस दीपक पहल दी भी शिद्दत नाल तलाश कर रही है। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕਸਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੱਜਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਗੋਗੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 74 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁਟ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫਾਈਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2016 'ਚ ਦੀਪਕ ਰਿਓ 올림픽 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 'ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਗੋਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਗੋਗੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਕਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 올림픽ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।